Welcome to It's Rafiq. Today we are going to start chapter 7, class 9 computer science. I think you have already heard about this word coding because in the year 2020 it was very popular by using many online learning platforms like Whitehack Junior, Vedantu, Topper and so on. Actually coding hoy ki aru coding kyo lage? এতিয়া চৰকাৰৰ যিটো NEP 2023 আহি আছে তাৰ মতে কি হ'ব লাগিব ইটস স্কুলত ক্লাছ 5 ৰ পৰা কোডিং শিকাব লাগিব এটা কোডিং কিয় ইমান ইম্পৰ্টেন্ট এটা কি আমাৰ ওয়াৰ্ল্ডখন অতি সোনকালে ডাইৰেক্ট কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড হ'বলৈ গৈ আছে আৰু কম্পিউটাৰক কন্ট্ৰোল কৰিবলৈ আমাক লাগে কোডিং সো কোডিংটো হ'ল ওয়াৰ্ল্ডৰ ফিউচাৰ যেনেকৈ আমাক ম্যাথছ টু ডে লাইফত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ক্যালকুলেশন কৰিবলৈ সৰু সৰু বস্তু যেনেকৈ বস্তুৰ দাম ডিসকাউন্ট আদি তেনেকৈ আমাৰ কোডিং দৰকাৰী হৈ যাব সেইকাৰণে কোডিং একেবাৰে ডিটেইলছত নাজানিলেও ফান্ডামেন্টালছ খিনি জানি থোৱাটো ভাল In this chapter we will step into the world of coding. We will see the importance of coding or programming. We will learn about the languages of computer thereafter. We will learn about problem solving in computer with the help of programming. So same thing yate ami etu chapter pora programming or importance or bikhoye janim aru programming aru coding dutai pray same word hoy ketiaba ami coding buli ko ketiaba programming buli ko aru junior class ot jodi tumaloke q basic paisa tene hole already jana coding ki aru coding ere ami ki koru কোডিং ওয়ার্ডটো আগতে শুনিছে যে কোডিং এন্ড হোৱাইট হেক জুনিয়ৰত কোডিং শিকি এপ ডেভেলপ কৰিব পাৰি সো কোডিং ওয়ার্ডটো কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় এটা কম্পিউটাৰে কেনেকৈ কাম কৰে হেতু জানা কম্পিউটাৰে কাম কৰে বাইনাৰী নাম্বাৰ সিস্টেমত বা মেচিন ল্যাঙ্গুৱেজত কম্পিউটাৰটো হ'ল এটা ইলেক্ট্ৰনিক গ্যাজেট তাৰ ভিতৰত বহুত ইলেক্ট্ৰনিক সাৰ্কিট থাকে हे सर्किट बिलाक ऑन ऑफ होइखने कंप्यूटर टू काम करे जेतिया सर्किट एटा ऑफ होय तेतिया वोल्टेज टू 0 होबो मींस लो वोल्टेज और सर्किट टू जेतिया ऑन होबो वोल्टेज टू 1 बा हाई वोल्टेज एवरी सीपीयू अंडरस्टैंड ओनली द set of instruction or commands these commands along with some other internal details of CPU is known as instruction set architecture after understanding commands CPU perform with the specific in the command with the help of its internal circuitry প্ৰথমে CPU command to বুজি পাব লাগিব বুজি পোৱাৰ পিছত CPU কি ক'ব command ৰ ওপৰত কাম কৰিব প্ৰসেস কৰিব command টোক আৰু আমাক এটা আউটপুট দিব মনিটৰ বা প্ৰিন্টাৰত বা যেটো আউটপুট ডিভাইস আছে স্পিকাৰো হ'ব পাৰে আৰু এই command বিলাক কি হয় একচুয়ালি এটা বাইনাৰী নাম্বাৰ হেক্সাডেসিমেল নাম্বাৰ বা অক্টেল নাম্বাৰৰ ফৰম্যাট হয় Coding means writing the command to instruct our computer to do some meaningful work. The work can be simply display our names on monitor, adding two numbers, or to move a robot in a direction, etc. Coding ot ami ki korim eta meaningful kaam korim. Hetu kaam jikono kaam hobo pare. Nijor naam to computer screen ot display kora hobo pare. Duta number add kora hobo pare. Jodi eta robotic robots ase tumar logot robot tuk move kora hobo pare. Robots ba jibilak আজিকালি অটোমেটিক কাৰ আছে এই কাৰ বিলাক মুভ কৰিবলৈ বা কন্ট্ৰোল কৰিবলৈ কোডিংৰে ইউজ কৰা হয় আৰু কোডিংক পপুলাৰলি প্ৰগ্ৰামিং বুলি কোৱা হয় Till now we have been using computer to different kind of work for example playing game making PowerPoint presentation drawing pictures etc আৰু তোমালোকে জানা কম্পিউটাৰ আমি ডিফাৰেন্ট কামত ইউজ কৰো गेम खेलिবলৈ ইউজ কৰো ড্ৰয়িং কৰিবলৈ ইউজ কৰো মুভি চাবলৈ ইউজ কৰো আৰু বহুত কামত ইউজ কৰো আৰু সেই কামবিলাক ইউজ কৰিবলৈ আমাক পাৰ্টিকুলাৰলি এপ এটা লাগে এপ্লিকেশন এটা লাগে আৰু সেই এপ্লিকেশনটো কোনোবাই ডেভেলপ কৰিছে আৰু যেতিয়া এপ্লিকেশনটো ডেভেলপ কৰিছে তাত কিছুমান কোড লিখা হৈছে বা কমান্ড লিখা হৈছে সো এইটো চেপ্টাৰত আমি তাকেই শিকিম কেনেকৈ এই কমান্ড বিলাক লিখিব পাৰি আৰু কেনেকৈ এটা এপ ডেভেলপ কৰিব পাৰি বা কেনেকৈ প্ৰগ্ৰামিংৰ দ্বাৰা বা কোডিংৰ দ্বাৰা আমি ৰিয়েল লাইফ প্ৰবলেম এটা কম্পিউটাৰত সলভ কৰিব পাৰো if we need
to build an application that runs on a computer and is used by other user. How can we proceed? Programming coding deals with this particular aspect. Means আমি যদি নিজে এটা এপ বিল্ড কৰিব খুজো, বনাব খুজো, আৰু সেই এপটোত বেলেগ ইউজাৰে কাম কৰিব বিচাৰে বা বেলেগ ইউজাৰক দিব খুজো, তেনেহ'লে সেই এপটো আমি কেনেকৈ বনাম, এই বিষয়ে আমি এইটো চেপ্টাৰত শিকিম। ফাৰ্ষ্ট, প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজেছ। কম্পিউটাৰৰ লগত আমি কমিউনিকেট কৰিবলৈ এটা স্পেচিয়েল লেংগুৱেজৰ দৰকাৰ হয়। যেনেকৈ কম্পিউটাৰে কি বুজি পায়, মেচিন লেংগুৱেজ বুজি পায়, আমি বুজি পাওঁ হিউমেন লেংগুৱেজ। আমি ডাইৰেক্টলি কম্পিউটাৰক যদি কিবা কমাণ্ড দিওঁ, আমাৰ নিজৰ লেংগুৱেজত কম্পিউটাৰে বুজি নাপায়। চ' আমি এটা স্পেচিয়েল লেংগুৱেজত কম্পিউটাৰক কমাণ্ড দিব লাগিব। সেই লেংগুৱেজটোৱে হ'ল প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ। A program is a set of instructions to perform some tasks by the computer. এটা যদি সুধে হোৱাট ইজ এ প্ৰগ্ৰাম, তোমালোকে এইটো লিখিব পাৰা, a program is a set of instructions to perform some tasks by the computer. The language that are used to write a program is called programming language. আৰু যিবিলাক লেংগুৱেজে ইউজ কৰে প্ৰগ্ৰাম লিখিবলৈ, সেইটোৱে হ'ল প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ। আৰু চব প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজে এটা স্পেচিয়েল ফৰ্ম, ৰুলছ, ৰেগুলেশ্যনছ ফ'ল' কৰে। সেইটোকে কয় চিনটেক্স অফ দ্য লেংগুৱেজ। মানে যেনেকৈ আমি ইংলিছ ক'বলৈ ইংলিছ গ্ৰামাৰ ফ'ল' কৰিব লাগে, অসমীয়া শুদ্ধকৈ ক'বলৈ অসমীয়া ব্যাকৰণ ফ'ল' কৰিব লাগে। চ' প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ এটা শুদ্ধকৈ লিখিবলৈ আমি চিনটেক্স ফ'ল' কৰিব লাগে। প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ মেইনলি 3টা কেটেগৰীত ডিভাইডেড কৰা হয়: মেচিন লেংগুৱেজ, এছেম্বলি লেংগুৱেজ আৰু হাই লেভেল লেংগুৱেজ। এতিয়া মেচিন লেংগুৱেজটো ডাইৰেক্ট 0 and 1ত লিখা হয়। যেনেকৈ এইখন পিকচাৰত তোমালোকে চাবলৈ পাইছা 0 and 1, ইয়াত কিমান কম্বিনেশ্যন অফ 0 and 1 আছে, যিটো চাই কিনে আমি একোৱে বুজি নাপাওঁ। চ' এইটো থাকোঁতে কি হৈছিলে, কম্পিউটাৰবিলাকৰ যেতিয়া আমি প্ৰগ্ৰাম লিখোঁ, প্ৰগ্ৰামটোৱে ডাইৰেক্ট CPU লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰিছিলে, ডাইৰেক্ট CPU লগত কমিউনিকেট কৰিছিলে আৰু কম্পিউটাৰো কিবা এটা কাম কৰিবলৈ অৰ্ডাৰ কৰিছিলে। আৰু এই 0 and 1বিলাকত একচুৱেলি কি আছিলে, কম্পিউটাৰ চাৰ্কিটবিলাকক কণ্ট্ৰল কৰা হৈছিলে। যেতিয়া 0 কমাণ্ড গৈ তেতিয়াহ'লে চাৰ্কিটটো অফ হৈ যায়, আৰু যেতিয়া 1 কমাণ্ড যায় তেতিয়াহ'লে চাৰ্কিটটো অন হৈ যায়। চ' এই কমাণ্ডখিনি চাই গম পাইছা আমি মেচিন লেংগুৱেজত প্ৰগ্ৰামিং লিখা কিমান টান আছিলে। ইভেন কম্পিউটাৰ চাইণ্টিষ্ট নিড টু পুট এ হিউজ এফৰ্ট টু ৰাইট এ প্ৰগ্ৰাম। আৰু এই প্ৰগ্ৰামবিলাক আমাৰতো বাদে যিবিলাক কম্পিউটাৰ চাইণ্টিষ্ট আছিলে তাহাঁতৰ কাৰণে বহুত ডিফিকাল্ট আছিলে লিখিবলৈ। কাৰণ ইমান 0 and 1 কম্বিনেশ্যন ৰিমেম্বাৰ কৰাটো বা মনত ৰখাটো, আকৌ তাৰ ওপৰত প্ৰগ্ৰাম লিখাটো, সেইটো বহুত হাৰ্ড ৱৰ্ক হয়। তাৰপাছত ইয়াৰ পৰা অভাৰকাম কৰিবলৈ চাইণ্টিষ্টবিলাকে বা কম্পিউটাৰৰ এক্সপাৰ্টবিলাকে বেলেগ এটা লেংগুৱেজ ডেভেলপ কৰিলে। সেই লেংগুৱেজটোৰ নাম হ'ল এছেম্বলি লেংগুৱেজ। আৰু এই লেংগুৱেজত কি কৰে, ইনষ্টেড অফ বাইনাৰী ফৰ্মেট, ইনষ্টেড অফ 0 and 1s আমি কিছুমান ইংলিছ ৱৰ্ড ইউজ কৰোঁ। এটা এক্সাম্পল দিয়া হৈছে ইয়াতে, যেনেকৈ LIS, $V05, চিজ, কল, মুভ, সেনেকৈ টাইপৰ কিছুমান ইংলিছ ৱৰ্ড ইউজ কৰা হৈছিলে 0 and 1sৰ নামত। টু ৰাইট এ প্ৰগ্ৰাম ইন এছেম্বলি লেংগুৱেজ ফৰ আ CPU, উই শুড know ISA or the CPU including register names. For example, in program figure 7.2 used $V0, $A0, $T0 and $T1. This brings some complexity for the programs. আৰু ইয়াতে কি হয়, CPU ৰেজিষ্টাৰবিলাকৰ নাম আমি জানিব দৰকাৰ হৈ যায় এছেম্বলি লেংগুৱেজত, যিটো প্ৰগ্ৰামাৰবিলাকৰ কাৰণে আকৌ অলপ কমপ্লেক্স কাম হৈ যায়। যেনেকৈ CPUত কি ৰেজিষ্টাৰ আছে আমি গোটেইখিনি মনত ৰাখিব নোৱাৰোঁ। চ' এইটো প্ৰগ্ৰাম চালেও তোমালোকে দেখিবা একো বুজি নাপাবা ইয়াত কি হৈ আছে। তাৰপাছত এই প্ৰব্লেমবিলাকৰ পৰা অভাৰকাম কৰিবৰ কাৰণে বেলেগ এটা লেংগুৱেজ ডেভেলপ কৰা হ'ল কম্পিউটাৰ কাৰণে, এণ্ড সেই লেংগুৱেজটোৱে হ'ল হাই লেভেল লেংগুৱেজ। আৰু ইয়াত কি কৰে, আমি ডে টু ডে লাইফত যিটো ইংলিছ লেংগুৱেজ ইউজ কৰোঁ সেইটো লেংগুৱেজ ইউজ কৰি প্ৰগ্ৰাম লিখা হয়। A program written in high-level language closest to human language. To write a program in high-level language, we do not need to know the details of processor, where the program runs. Does we always prefer to write a program in high-level language? যেতিয়া আমি বাইনাৰী বা এছেম্বলিত প্ৰগ্ৰামটো লিখোঁ তেতিয়া আমি চব জানিব লাগে, মানে কোনটো CPU প্ৰগ্ৰামটো ৰান হ'ব,
কোনটো পাৰ্টত ৰান হ'ব, কোনটো ৰেজিষ্টাৰ লাগিব, গোটেইখিনি জানিব দৰকাৰ হয়। বাট আমি যেতিয়া প্ৰগ্ৰামটো হাই লেভেল লেংগুৱেজত লিখিম, CPUত কেনেকৈ ৰান হ'ব, ক'ত ৰান হ'ব, ক'ত ডাটা ছেভ হ'ব, আমি একো জানা দৰকাৰ নাই। জাষ্ট আমি আমাৰ চিম্পল লেংগুৱেজত প্ৰগ্ৰামটো লিখিম, কম্পাইল কৰিম, তাৰপিছত ৰান কৰিম। ইয়াত এটা চিম্পল হাই লেভেল প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ দিয়া হৈছে, যিটো লিখা হৈছে আই থিংক জাভাত, INT ABC A = B + C system out ডট প্ৰিণ্ট A। মানে ইয়াতে দুটা নম্বৰক জাষ্ট এড কৰা হৈছে আৰু তাৰ চামটো এড ষ্ট'ৰ কৰা হৈছে আৰু এইটো প্ৰিণ্ট কৰা হৈছে। চ' হাই লেভেল প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজবিলাক এনেকৈ বুজি পোৱাত বহুত ইজি, জাষ্ট ইংলিছ লেংগুৱেজত ইউজ কৰা হয়। আমি খালি প্ৰগ্ৰামিঙৰ চিনটেক্সখিনি ফ'ল' কৰিলে হ'ল। From the above discussion, we understood that computer understand and operate on machine language and the programmer prefer to code in high-level language. When program is written in high-level language, execute it on a computer, we need to convert it into equivalent to binary program. This is called completion of a program. এতিয়া আমি যেতিয়া high-level languageত program এটা লিখিম, সেইটো আমাৰ human languageত মানে ইংলিছত লিখিম, আৰু সেই ইংলিছ লেংগুৱেজটো কম্পিউটাৰৰ দ্বাৰা বুজি নাপায়। চ' আমি লেংগুৱেজটোক ট্ৰান্সলেট কৰিব লাগিব মেচিন লেংগুৱেজত, আৰু সেই ট্ৰান্সলেশ্যনৰ কামটো কৰে কম্পাইলাৰে। কম্পাইলাৰে কি কৰে, আমাৰ হাই লেভেল লেংগুৱেজত যিটো প্ৰগ্ৰাম লিখিম, সেই প্ৰগ্ৰামটোক 0 and 1 বা মেচিন লেংগুৱেজত কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে। দ্য বেচিক জব অফ এ কম্পাইলাৰ ইজ টু কনভাৰ্ট program written in high level language to machine level language of the computer where program runs. While doing so, it do a series of job in between. আৰু যেতিয়া আমি কনভাৰ্টটো কৰোঁ, ডাইৰেক্টলি কনভাৰ্ট হৈ নাযায়। ইয়াত কি হয়, কিছুমান চিৰিজ ফ'ল' কৰা হয়, কিছুমান কাম ফ'ল' কৰা হয়, বা কিছুমান ষ্টেপ ফ'ল' কৰা হয়। Some of the important job of a compiler are syntax analysis, checks whether the program is written following rules of the language or not. Intermediate code generation, convert the high-level programming language into intermediate form. Optimization, improve the efficiency of the program. We will learn the completion process in the context of C program in the next chapter. So compiler mainly কি কৰে, ফাৰ্ষ্ট কোডটো এনালাইচিছ কৰিব। আমি যেতিয়া প্ৰগ্ৰামটো ৰান কৰিম বা বিল্ড কৰিম, তেতিয়া কোডটোক আমি ডাইৰেক্টলি চিনটেক্স ফ'ল' কৰি লিখিছোঁ নে নাই সেইটো চাব। আমি যদি তাত কিবা স্পেলিং মিষ্টেক কৰিছোঁ বা কিবা চিনটেক্স মিক্স কৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাক কি কৰিব, ইৰৰ মেছেজ এটা দিব। চামটাইমছ কিছুমান কম্পাইলাৰে লাইন নাম্বাৰটো মেনশ্যন কৰি দিয়ে, বোলে অমুক লাইন নাম্বাৰত মিষ্টেক আছে। আৰু কিছুমান প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ কি থাকে, ডাইৰেক্ট কম্পাইলাৰ বেছ নহয়, তাতে হয় ইণ্টাৰপ্ৰিটাৰ বেছ। তাৰ কাৰণে ইণ্টাৰমিডিয়েট কোড এটা জেনেৰেট কৰে, মিনছ বাইট কোড এটা জেনেৰেট কৰে, ডিফাৰেণ্ট ফাইল এটা, যিটো ফাইল মানে কম্পিউটাৰত ৰান হ'ব। আৰু কি কৰে, অপটিমাইজেশ্যনো কৰে। আমাৰ কেতিয়াবা প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ যেতিয়া আমি প্ৰগ্ৰাম লিখোঁ, কোডটো বহুত হেভি হয় বা বহুত ডাঙৰ হয় চাইজত, সেই চাইজটোক কি কৰি কম্প্ৰেছ কৰি দিয়ে, যাতে CPU কোডটো ৰান কৰিবলৈ বেছি কষ্ট নাপায় বা বেছি প্ৰচেছিং পাৱাৰ ইউজ কৰিব নালাগে। আৰু কম্পাইলাৰে কেনেকৈ কাম কৰে, এই বিষয়ে আমি নেক্সট চেপ্টাৰত মানে চেপ্টাৰ 8ত, য'ত C প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজৰ বিষয়ে আছে, তাত আমি ভালকৈ শিকিম। নেক্সট আহিলে প্ৰব্লেম সলভিং ইন কম্পিউটাৰ। We write a program or build an application when we want our computer to do some specific tasks on our requirement. আমি যেতিয়া কিবা এটা কাম কৰিব খোজোঁ, তেতিয়া আমি প্ৰগ্ৰাম এটা ৰাইট কৰোঁ বা প্ৰগ্ৰাম এটা বিল্ড কৰোঁ। যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল, ছাপ'জ তুমি এটা অনলাইন পৰ্টেল বনাব খুজিছা, যিটোৰ দ্বাৰা তুমি তোমাৰ নিজৰ লোকেলি প্ৰডিউচ হোৱা বস্তুবিলাক চেল কৰিবা বা বিক্ৰী কৰিবা। তাৰ কাৰণে কি তুমি এটা এপ ডেভেলপ কৰিব লাগিব, আৰু এপটো ডেভেলপ কৰিবলৈ আইডাৰ তুমি বেলেগ এপ্লিকেশ্যন বনোৱা কোম্পানীক অৰ্ডাৰটো দিবা বনাবলৈ, বা তুমি নিজে কৰিব যাবা। আৰু যেতিয়া তুমি নিজে কৰিব যাবা, তেতিয়া সেইটো তোমাৰ কাৰণে এটা প্ৰব্লেম হ'ব। মানে তুমি কি কৰিব লাগিব, প্ৰব্লেমটোত কাষ্টমাৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ ল'ব লাগিব, অৰ্ডাৰটো প্ৰচেছ কৰিব লাগিব, অৰ্ডাৰটো প্ৰচেছ কৰি আকৌ তুমি ডেলিভাৰী দিব লাগিব, আকৌ ডেলিভাৰী ইনফৰমেশ্যনটো তোমাৰ ৱেবছাইটত শ্ব' কৰিব লাগিব। চ' সেই প্ৰব্লেমবিলাক ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে তুমি কিছুমান লজিক বা কিছুমান প্ৰগ্ৰাম লিখিবা, সেইবিলাকেই হ'ল প্ৰগ্ৰাম। আৰু যেতিয়া আমি প্ৰব্লেম এটা ছল্ভ কৰিব যাওঁ, মেইনলি এই দুটা জানিব লাগিব, লজিক অৰ সলিউশ্যন অফ দ্য প্ৰগ্ৰাম। মানে তুমি এপটো যেতিয়া ডেভেলপ কৰিব যাবা ই-কমাৰ্চৰ বা অনলাইন শ্বপিঙৰ, তেতিয়া তুমি কেনেকৈ কৰিবা, কি ষ্টেপ তাত ফ'ল' হ'ব, সেইটো হ'ব লজিক। তাৰপিছত চিনটেক্স অফ দ্য HL।
HLL মানে আৰু হাই লেভেল লেংগুৱেজৰ চিনটেক্সটো যেটো তুমি লেংগুৱেজ ইউজ কৰিবা there are different kind of language for HLL যেনেকে জাভা আছে PHP আছে C# আছে C++ আছে পাইথন আছে সো তুমি কোনটো লেংগুৱেজ ইউজ কৰিবা আৰু তাৰ সিনট্যাক্স কি হেতু জানিব লাগিব মেইনলি এই দুটা জানিব লাগিব the solution strategy depend on the problem what we want to solve in our program this is almost independent of HLL when we write our program once the solution for a given problem is ready we need to write it using permissible statement that corresponding HLL. In the following section, we'll spend some time on the learn about logic or solution strategy. আমি নেক্সট কি কৰিম আমি কেনেকৈ আমি প্ৰবলেমটো সলভ কৰিম তাৰ কাৰণে আমি কি ষ্টেপ ফলো কৰিম তাৰ বিষয়ে শিকিম মানে আমি যেতিয়া এপ এটা ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰগ্ৰাম লিখিম বা কোড লিখিম হেতু আমি ডাইৰেক্টলি নিলিখো আমি কি কৰো আগে তাত কিছুমান প্ৰবলেমবিলাক প্ৰথমে ডিফাইন কৰি লম ডিফাৰেন্ট পাৰ্টত তাৰপিছত প্ৰবলেমবিলাক কেনেকৈ সলভ কৰিম তাৰে আমি ষ্টেট এটা লিখিম যেনেকৈ মেথছৰ যিকোনো প্ৰবলেম এটা সলভ কৰিবলৈ আমাক ফৰ্মুলা লাগে বা এলগৰিথম কিছুমান থাকে সো আমি কম্পিউটাৰটো হেবিলাক কৰিম প্ৰথমে আমি ষ্টেপ কিছুমান নৰ্মালি লিখি লম একচুয়ালি হেতু কোড নহয় হেতু এলগৰিথম হয় আৰু কিছুমান ফ্লো চাৰ্ট পিকচাৰ ড্ৰ কৰিম বা সুডো কোড কিবা কিবি এইবিলাক কৰিম তাৰপিছত যেতিয়া কমপ্লিটলি এখিনি হৈ যাব তাৰপিছতহে আমি ৰিয়েল কোডিংটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু নৰ্মালি যিবিলাক আমি সৰু সৰু এপ্লিকেশনত এইবিলাক ইউজ নকৰো যেতিয়া আমি এটা ডাঙৰ এপ্লিকেশন ইউজ কৰো এই গোটেইখিনি ষ্টেপ ফলো কৰাটো কম্পালসৰি যদি আমি ফলো নকৰো তেতিয়া কি হ'ব এপটো আমি যেনেকৈ বিচাৰো হেনেকৈ ডেভেলপ নহবও পাৰে তাৰপিছত আহিলে এলগৰিথম ফ্লো চাৰ্ট এণ্ড সুডো কোড আমি এই বিষয়ে নেক্সট ক্লাছত ডিসকাস কৰিম Thank you for watching. See you in a new video. Till then, take care and bye.